तृतीय श्रेणीर कुनी कुनी पिलामाने आज आम ए भिडियो तुम साहित्य बही रे थिबा सबु सुंदर ए विषयटी को पूर्व क्लास रे आम भल भाव पढ़ी एवं बुझी तमने जदि से भिडियोटी को देखी ना हो ताहले ई चैनल को जाकि तमने देखि परिबो। तो पिलामाने सबु सुंदर एही विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। तो पिलामाने ता पूर्वरु तमने जदि एही चैनल रे नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिलामाने जेतेबेले भी मु एही भली भिडियो अपलोड करिबी संगे संगे तमनको पाखकु नोटिफिकेशन चल जिवो आ तमने घरे बसी एही भली भिडियो देखि परिबो। तो पिलामाने आज आमे सबु सुंदर एही विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक एही भिडियो रे आलोचना करिबा। तमने समस्त निज निज बही खोलो आउ देख। तो पिलामाने देखिबा बे 1 नंबर प्रश्न कोन अछि। 1 नंबर प्रश्न पिलामाने आस कथावार्ता हेबा। तो पिलामाने 1 नंबर को अछि तमनकर प्रश्न रविंद्र बाबूंको घर पछ पाखे कोन अछि। तो पिलामाने आ माने पढितिले ए विषयटी को भल भाबरे रविंद्र बाबूंको घर पछ पाखे कोन अछि। उत्तर लिखिबो रविंद्र बाबूंको घर पछ पाखे गोटे छोट बगीचा अछि। तो पिलामाने भल भाबरे मने रखिबो रविंद्र बाबूंको घर पछ पाखे गोटे छोट बगीचाटीए अछि। 1 नंबर ख प्रश्न बगीचारू रविंद्र बाबू कौन सबु पाती। तो पिलामाने बहुत सहज प्रश्नटीए। तो उत्तर लिखिबो प्रतिदिन रोषेई पाई रविंद्र बाबू बगीचारू किछि परिबा पाती। एहा छड़ा से फूल और फल मध्य पाई थांती। तो पिलामाने उत्तर लिखिबो कौन ना प्रतिदिन रोषेई पाई रविंद्र बाबू बगीचारू किछि परिबा पाती बा परिबा आणंती। एहा छड़ा से फूल और फल मध्य पाई थांती बगीचारू। तो एभली भाबरे पिलामाने उत्तर तमाने मने रखिबो। ग नंबर प्रश्न रविंद्र बाबू केउठारे खबर कागज पढ़ंती। तो पिलामाने रविंद्र बाबू केउठारे खबर कागज पढ़ंती आ माने भल भाबरे पढ़ितिले मने पकाओ तम माने भल भाबरे रविंद्र बाबू बगीचार गोटे गछ मूले बसी खबर कागज पढ़ंती। तो पिलामाने मने रखिबो रविंद्र बाबू बगीचारे गोटे गछ मूलरे बसी खबर कागज पढ़ंती। तमनक जो वृत्ति परीक्षा दब एइथिरे सटाई प्रश्न तमनकर आसी पारे रविंद्र बाबू केउठारे खबर कागज पढ़ंती सेठी बहुत गुड़े ऑप्शन देथिबो हला गछ मूलरे रास्ता कड़रे एभली विभिन्न प्रकार ऑप्शन देथिबो। तमने मन रखिबो गछ मूलरे हला गोटे गछ मूले बसी खबर कागज पढ़ंती। घ नंबर प्रश्न मधुबाबू केउ ऋतु भल लागे ओ काहेकी। माधवी को सॉरी पिला माने माधवी को केउ ऋतु भल लागे ओ काहेकी। उत्तर लिखिबो माधवी को ग्रीष्म ऋतु भल लागे। आमे पढ़ितिले माधवी को ग्रीष्म ऋतु भल लागे। ग्रीष्म ऋतु रे चारियाड सफा सुतरा देखा जाए। वर्षा ओ शीतर कष्ट लोक माने अनुभव करी नथांती। एही ऋतु जोगु वर्षा होइथाए सेथिपाई माधवी को ग्रीष्म ऋतु भल लागे। तो पिला माने माधवी को ग्रीष्म ऋतु काहेकि भल लागे ना माधवी को ग्रीष्म ऋतु भल लागे यार कारण होउची ग्रीष्म ऋतु रे चारियाड बहु सफा सुतरा देखा जाए। वर्षा और शीतर कष्ट मध्य लोक माने अनुभव करि पारंतिनी हला एही ऋतु जोगु वर्षा हुए हला प्रबल खरा हेले पिला माने खरा कोन ग्रीष्म ऋतु पर वर्षा ऋतु आसे हला एही ऋतु जोगु वर्षा होइथाए सेतिपाई माधवी को ग्रीष्म ऋतु भल लागे। तो पिला माने मने रखिबो एही भली प्रश्न परीक्षा रे आसिले तमाने सहजरे करि परिबो। तापरे 2 नंबर प्रश्न देखिबा। 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर को जे प्रतिदिन उपरओଳି कोन करंती। तो पिला माने जे प्रतिदिन उपरओଳି कोन करि थांती ना जे प्रतिदिन उपरओଳି बगीचा रे काम करंती ओ गोटे गछ मूले बसी खबर कागज पढ़ंती। तो पिला माने मने रखिबो जे प्रतिदिन उपरओଳି कोन करंती ना बगीचा रे काम करंती हला आ गोटे गछ मूले बसी खबर कागज मध्य पढ़ंती। 2 नंबर ख रविवार दिन किए किए जेजेंको सह काम करुथिले। तो पिला माने रविवार दिन जेहेतु स्कूल छुट्टी थाए ना जेजेंको नाती नातुणी सब स्कूल जांतिनी। तापरे देखिबा जेजेंको कोन नाती नातुणी माने कोन करंती रविवार दिन। प्रश्न देछि रविवार दिन किए किए जेजेंको सह काम करुथिले। उत्तर लिखिबो रविवार दिन जेजेंको सहित तांको नाती मिट्टू एवं 2 नातुणी माधवी और मिता काम करुथिले। तो पिला माने तांकर नाती नातुणी माने तांको सह रविवार दिन काम करुथिले बगीचा रे जेहेतु स्कूल छुट्टी थिला ना।
ତ ୟା ଲେଖିଦବ କଣ ନା ରବିବାର ଦିନ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାତି ମିଟୁ ଏବଂ 2 ନାତୁଣୀ ମାଧବୀ ଓ ମିତା କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମିଟୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ? ଅପସନ ଦେଇଥିବ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, କଣ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ। ତାହେଲେ ତମାନେ କଣ ଲେଖିବ ନା 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ସେଠୁ ମିତା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା କି ତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧବୀକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତ ପିଲାମାନେ ମାଧବୀକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ ସଫା ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଓ ଶୀତର କଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି ବା କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ବେଳେ ବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମାଧବୀକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ ସଫାସୁତୁରା ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ଷା ଓ ଶୀତର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏହି ଋତୁରେ କଣ ପ୍ରବଳ ଟାଣ ଖରା ହେତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମାଧବୀକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା, ପଢିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଆସ ଦେଖିବା, ପଢିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଯେପରି ନାତିର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ନାତୁଣୀ ହୁଏ, ପୁଅର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ସେଇଭଳି ଝିଅ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅଜାଙ୍କର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଜାଙ୍କର ତମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କଣ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆଇ। ଭାଇର ସେଇଭଳି ହବ ଭାଉଜ, ମଉସାର ମାଉସୀ ହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷିକା। ବାପାଙ୍କର କଣ ହବ? ମା, ମାମୁଙ୍କର ମାଇଁ, ପିଉସା, ପିଉସୀ, ରାଜା, ରାଣୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ତମାନେ କଣ କରିବ ନା ଦେଖିବ, ପଢିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ନାତିର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ନାତୁଣୀ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ପୁଅର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ଝିଅ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ତମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ବହୁତ ଭଲ, ଭାରି ଭଲ। ବହୁତ କଷ୍ଟର ସେଇଭଳି କଣ ହବ? ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଇପରି ବହୁତ ଚଗଲା, ସେଇଭଳି ଲେଖିବ କଣ ନା ଭାରି ଚଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଭାରି ଲଗେଇକି ଲେଖିବ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତମାନେ ଲେଖିବ କଣ ନା ଭାରି ଉଚ୍ଚ, ଏଇଭଳି ତମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ ଭାବେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟଟି ଏଠି କେତେ ଗୁଡିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଭୁଲ ଭାଲ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଧେ। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ସଜାଡିକି ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ, କାମ ବଗିଚାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉପର ଓଳି କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଠି କଣ ଭୁଲ ଭାଲ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ତମାନେ ତାକୁ ସଜାଡିକି ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ଉପର ଓଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କଣ ନା ଉପର ଓଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଳନ୍ତି ପୁନେଇ ପରବ ମନରେ ସଭିଏ ଖୁସି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ ଏ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ଲେଖିବ ସଭିଏ ଖୁସି ମନରେ ପୁନେଇ ପରବ ପାଳନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଫସଲ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତମମାନେ ଲେଖିବ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ତମମାନେ ତାକୁ ସଜାଇକି ଲେଖିବ। ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖି ନବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଢିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ତଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତମମାନେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଢିବ। ଏଠି ଦେଇଛି ଖାପ ଖୁଆଇ, ପୁନେଇ ପରବ, ଅମଳ, ସଫାସୁତୁରା, ପାଳି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ତମମାନେ କଣ କରିବ ନା ବାକ୍ୟ ଗଢିବ। ଏଠି ଦେଇଛି ଖାପ ଖୁଆଇ, ତ ଆକୁ ନେଇକି ତମମାନେ ଶବ୍ଦ ଗଢିବ କଣ ନା ବାକ୍ୟ ଗଢିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଣ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତମମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଢିବ ଖାପ ଖୁଆଇ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାପ ଖୁଆଇ ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛି, ତମମାନେ ତାକୁ ଲଗେଇକି କଣ ବାକ୍ୟ ଗଢିବ। ସମସ୍ତେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ନ ପାରିଲେ ଘରେ କଳି କଜିଆ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ନ ପାରିଲେ ଘରେ କଳି କଜିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପୁନେଇ ପରବ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁନେଇ ପରବ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ତମମାନେ କଣ କରିବ ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ।
ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଆମ ଘରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଆମ ଘରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ। ଅମଳ, ତ ପିଲାମାନେ ଅମଳ ଲେଖିବ। ଏଠି କ'ଣ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ଶୀତ ଋତୁରେ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ। ସଫାସୁତୁରା ତାପରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ ହେଲା। ବା ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପାଳି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଳି କରି ଓଳାଇ ଥାଉ ହେଲା। ଲେଖିଦବ ବା ଆମେ ପାଳି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଥାଉ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତମମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହିଁକି କହିଛି? ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ, କିଏ କହିଛି, କାହିଁକି କହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ନା ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କ'ଣ ନାତି ମିଟୁ କହିଛି ହେଲା। କାହିଁକି କହିଛି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଖରା ବା ବର୍ଷା ନଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ବିଲରୁ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ବହୁତ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି ନା ମିଟୁ କହିଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଶୀତ ଋତୁ କଥାଟି ମିଟୁ କହିଛି। ଆଉ ତାର କାରଣ ବି ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଖରା ବା ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳିଥାଏ, ଏଇ ଋତୁରେ ବିଲରୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଶୀତ ଋତୁରେ ଧାନ ଫସଲ କ'ଣ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଧାନ କଟା ହୁଏ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବ। ସେଇ କଥା ଏଠୁ ମିଟୁ କହିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଋତୁରେ ବହୁତ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମିଟୁକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ବା ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଛି ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ପଢିଥିଲେ ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ମିତା ହିଁ କହିଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ସାନ ନାତୁଣୀ ମିତା କହିଥିଲା ମତେ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି କହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କହିଛି ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଧୁଆ ଧୁଇରେ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଚାରିଆଡ଼ ନୂଆ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ବଗିଚାରୁ ବହୁତ ପନିପରିବା ମିଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ହେଲା, ଏସବୁ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଘରରେ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମିତାକୁ ବହୁତ କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଧୁଆ ଧୁଇରେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଚାରିଆଡ଼ ନୂଆ ଗଛଲତାରେ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ମିଳେ ହେଲା। ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ବା ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ସମୟ ଓ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତି। ସବୁ ଋତୁ ଓ ସବୁ ମାସ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରିଥାଏ ବୋଲି ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଋତୁ ଓ ସବୁ ମାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ତାର କାରଣ ମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସମୟ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ସେ ଚଳନ୍ତି, ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରେ ବୋଲି ଜେଜେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତେଣୁ ସବୁ ଋତୁ ଓ ସବୁ ମାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଏ କଥା ମାଧବୀ କହିଛି, ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବା ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀ କହିଛି। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼ ସଫାସୁତୁରା ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତର କଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରି ନଥାନ୍ତି, ଏହି ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼ ସଫାସୁତୁରା ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତର କଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରି ନଥାନ୍ତି, ଏହି ଋତୁ ଯୋଗୁଁ
पृथ्वी रे वर्षा होता है। तो पिलामाने अत्यधिक खरा जोगु पृथ्वी रे वर्षा मध्य होता है है आउ वर्षा बा शीतर कष्ट लोक माने अनुभव करि नथांती। ग्रीष्म ऋतु रे चारिआड सफा सुतरा देखा जाए। एथिपाई कौन बड़ नातुणी माधवी को ग्रीष्म ऋतुटी भल लगे। ସେଥିପାଇଁ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ସେଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା। ସେଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ହେଲା। ଏଠି ଚାଳ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଚାଳ ଘର ମାନଙ୍କରୁ ବର୍ଷାର ପାଣି କିପରି ଝରଝର ହେଇ ଝରୁଛି। ଏଠି ତମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲା ସେଠି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ପାଣି ଏଠି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବୋହି ଯାଉଛି ସେଠି ସେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ୍ରାବଣ ଏହି 2 ମାସକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଷାଢ଼ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ଏହି 2 ମାସକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ କହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଫଳରେ ଖାଲ ଖମା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଜମିରେ ବଢ଼ି ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭାସିଯାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟେ। ପିଲାମାନେ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ପାଣିରେ ଭସାନ୍ତି। କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତମ ମନରୁ ଭାବି ତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଫଳରେ ଖାଲ ଖମା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳ ଏସବୁ କ'ଣ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଜମିରେ ବଢ଼ି ପାଣି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭାସି ଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ଏମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ପିଲାମାନେ କାଗଜରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ସେ ପାଣିରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି। କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏହି ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ତମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ତମାନଙ୍କର ଆଗକୁ 2025ରେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।